Hello everyone, welcome one and all. I am Professor S.J. Jadhav, Department of Commerce, Sri Pancham Khemraj Mahavidyalay Savantwadi, TY BCom Semester 5. Our course name, subject name is Financial Accounting and paper number is 8. Today we are going to discuss about the investment accounting as per AS 13. In this problem, we will discuss about the basics of investment accounting, very important key aspects of investment accounting. We all know investment is our asset. Investments classified into two parts according to AS 13. Two types of investments are there. First is the current investment and second is the long-term investment. Every person, every organization, every business, every company make their investment out of savings. Here in this topic we will study about the investment of companies according to AS 13, and that investment is made for earning income in terms of dividend, in terms of interest. Investment in shares, investment in debentures and investment in bonds. According to AS 13, investment divided into two parts. First is the current investment and second is the long-term investment. Current investment लाच आपण बघा मार्केटेबल इन्व्हेस्टमेंट किंवा शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो. करंट इन्व्हेस्टमेंट इज द इन्व्हेस्टमेंट विच इज हेल्ड फॉर less than 12 months. Less than 12 months means up to one financial year. This investment made for one financial year for 12 months, and the basic objective of making this kind of investment is sell this investment into market and convert that investment into cash. It is also known as the marketable investment. It is also known as the short-term investment, and this current investment we considered under the heading of current assets. Current investment is valued at lower of its cost price or fair value. बघा करंट इन्व्हेस्टमेंटचं व्हॅल्युएशन ऑलवेज कसं केलं जातं, कॉस्ट प्राइस और फेअर व्हॅल्यू विच एव्हर इज लोअर और विच is less. Fair value means market value or expected market value. See again, listen again. Fair value means market value or expected market value. Current investment means which is held for less than 12 months. This current investment we can easily sell or convert into cash. This investment is also known as the marketable investment, and current investment is always valued at cost price or fair value, whichever is less, whichever is lower. Fair value means market value or expected market value. Okay. Next important part is the quoted investment. Okay. Next important concept is the quoted investment. QUOTED. कोटेड इन्व्हेस्टमेंट मीन्स या इन्व्हेस्टमेंटची व्हॅल्यू आपण काय करू शकतो बघा, स्टॉक मार्केट मधून फाइंड आउट करू शकतो. कोटेड इन्व्हेस्टमेंटची मार्केट व्हॅल्यू जी काय आहे ती आपण काय करू शकतो, आपल्या स्टॉक मार्केट मधून फाइंड आउट करू शकतो. मार्केट व्हॅल्यूला सबस्टिट्यूट वर्ड यूज केला जातो फेअर व्हॅल्यू. बघा प्रत्येक शब्द जो मी बोलणार आहे ती ओव्हरऑल आपल्या टॉपिकचं इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. आपण अजून बेसिक बघतोय, त्याच्यामुळे ते सगळं लिहून ठेवायचं. मी एक एक शब्द काय बोलते ते आणि ते रिव्हिजन करायचं, मनन चिंतन करायचं. आपल्याला ते क्लिअर कन्सेप्ट त्याची डोक्यात जाणार. बघा
फेअर व्हॅल्यू मीन्स मार्केट व्हॅल्यू. कोटेड इन्व्हेस्टमेंट मीन्स या कुठलीही इन्व्हेस्टमेंट असेल, इन्व्हेस्टमेंट इन शेअर, इन्व्हेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्व्हेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, आणि या इन्व्हेस्टमेंटची मार्केट व्हॅल्यू आपण काय करू शकतो, आपल्या स्टॉक मार्केटमधून फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे. अनकोटेड इन्व्हेस्टमेंट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन मीन्स आपण अनुमान करतो, अंदाज लावतो, बरोबर आहे ना. तर अनकोटेड इन्व्हेस्टमेंट्स ज्या काय असतात, अनकोटेड मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन प्रिडिक्शन, आपण अनुमान काढतो किंवा आपण काय करतो, अंदाज बांधतो. या इन्व्हेस्टमेंटचं मार्केट व्हॅल्यू आपण स्टॉक मार्केटमधून माहिती करून घेऊ शकत नाही. बघा, अनकोटेड इन्व्हेस्टमेंटच्या मार्केट व्हॅल्यूज किंवा एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूज आपण काय करतो, आपण ते स्टॉक मार्केटमधून माहिती करू शकत नाही. त्यांना म्हटलं जातं अनकोटेड. प्रिडिक्टेड असतात त्या आणि त्या एक्सपेक्टेड असतात आपल्या, आणि मार्केट व्हॅल्यू आपण पास्ट हिस्टॉरिकल डेटा थोडासा बघतो आणि त्यानुसार त्याचं प्रिडिक्शन करतो. दॅट इज द अनकोटेड इन्व्हेस्टमेंट. अँड कोटेड इन्व्हेस्टमेंट मीन्स जे काय आपले स्टॉक एक्सचेंजेस आहेत तिथून आपण मिनिटला त्याचं काय करू शकतो, जी काय व्हॅल्यू आहे ती आपण फाइंड आउट करू शकतो. ओके. करंट इन्व्हेस्टमेंट झालं, मिनिंग तुम्हाला समजलं. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट इज द लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट. लॉंग टर्म, बघा शब्दातूनच आपल्याला अर्थ ऑलवेज समजत असतो. शॉर्ट टर्म, शॉर्ट म्हणजे कमी पिरियड, शॉर्टचा अर्थ कमी पिरियड असा होतो, आणि कमी म्हणजे किती असतं, 1 फायनान्शियल इयर अप टू 12 मंथ. लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट मीन्स याच्यामध्ये लॉंग ड्युरेशन कव्हर झालेलं असतं, लॉंग पिरियड कव्हर केलेलं असतो त्यांनी. बघा, लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काय असतं, जी इन्व्हेस्टमेंट शॉर्ट टर्म नाहीये, दॅट इज द लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट. आपण असंही म्हणू शकतो, लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट मीन्स दिस इन्व्हेस्टमेंट इज अदर दॅन द करंट इन्व्हेस्टमेंट. जी करंट इन्व्हेस्टमेंट नाहीये, दॅट इज द लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट. इन्व्हेस्टमेंट अदर दॅन द करंट इन्व्हेस्टमेंट आर कॉल्ड लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट. बघा, शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट आपण अप टू 12 मंथसाठी करतो, म्हणजे मोअर दॅन 12 मंथ जी इन्व्हेस्टमेंट असते दॅट इज द लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट. दिस इन्व्हेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी फॉर मोअर दॅन 12 मंथ्स फॉर मोअर दॅन 1 फायनान्शियल इयर. लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट आर ऑलवेज व्हॅल्यूड ॲट कॉस्ट प्राइस. खूप इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहे बघा हे. लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट आर ऑलवेज व्हॅल्यूड ॲट कॉस्ट प्राइस. ज्या आपल्या लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट्स असतात या ऑलवेज कॉस्ट प्राइसला काय केल्या जात असतात, व्हॅल्यू केल्या जात असतात. Provision should be made if long-term investment value is declined. long-term investmentची व्हॅल्यू जर काही डिक्लाइन झाली तर आपण काय करत असतो, लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंटसाठी प्रोव्हिजन करून ठेवत असतो. ठीक आहे. बघा, ॲटलिस्ट 2 कॉन्सेप्ट तरी तुमच्या 3-4 कॉन्सेप्ट क्लिअर झाले असणार. लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट, कोटेड इन्व्हेस्टमेंट, अनकोटेड इन्व्हेस्टमेंट, आणि त्याचं व्हॅल्युएशन कसं केलं जातं. ठीक आहे. तर बघा, आपल्या जी काय फायनान्शियल लँग्वेज आहे त्याच्यामध्ये आपण बघूया. बघा, इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटिंग. An individual or an organization does investment out of savings or out of surplus finance available and not required for a specific period. बघा, इंडिव्हिज्युअल, ऑर्गनायझेशन, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोल ट्रेडर्स, कुणीही बघा इन्व्हेस्टमेंट कुठून करत असतात, आउट ऑफ सेव्हिंग्स, अदरवाइज सरप्लस फंड अवेलेबल विथ देम फॉर अ स्पेसिफिक पिरियड. Investment is parting money today in anticipation of getting more money in future. इन्व्हेस्टमेंट का केली जात असते बघा, तर जे काय आत्ताचे पैसे आपल्याकडे आहेत ते पैसे जर आपण प्रॉपर इन्व्हेस्टमेंट केले तर आपल्याला फ्युचरमध्ये मोर मनी त्याच्यातून मिळू शकतात. एक असा स्पेसिफिक फंड आपला क्रिएट होत असतो. अकॉर्डिंग टू ES 13, इन्व्हेस्टमेंट्स आर असेट्स हेल्ड फॉर अर्निंग इन्कम बाय वे ऑफ डिव्हिडंड्स, इंटरेस्ट अँड रेंटल्स, फॉर कॅपिटल अप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट्स टू इन्व्हेस्टिंग एंटरप्राइज. फाइल मेकिंग इन्व्हेस्टमेंट 3 फॅक्टर्स आर टू बी कन्सिडर्ड. बघा, इन्व्हेस्टमेंट कशासाठी केली जात असते, तर डिव्हिडंड रिटर्न फॉर अर्निंग रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट, दॅट इज कॉल्ड ROI, रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. आणि आपण जर शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली, 2 टाइप्स ऑफ शेअर्स, इक्विटी शेअर्स अँड प्रेफरन्स शेअर्स. इक्विटी शेअर्सचा रेट ऑफ डिव्हिडंड बघा, शेअर्सना रिटर्न
कोणत्या फॉर्ममध्ये मिळतो? डिव्हिडंडच्या फॉर्ममध्ये. डिबेंचर अँड बॉन्ड्सना रिटर्न कोणत्या फॉर्ममध्ये मिळतो? इंटरेस्टच्या फॉर्ममध्ये. आणि जर आपण डिपॉझिट ठेवलं असेल तर त्याचा रिटर्नचा फॉर्म कोणता असतो? इंटरेस्ट असतो. ठीक आहे. एखादी फिक्स्ड असेट जर समजा आपण परचेस केलेली असेल, लँड बिल्डिंग, प्लांट मशिनरी, लँड बिल्डिंग, तर अशा प्रकारच्या असेटमधून आपल्याला लॉंग पिरियडमध्ये ह्यूज त्याच्या ठिकाणी प्राइस इन्क्रीज होत असते आणि त्याचा बेनिफिट आपल्याला मिळत असतो. पण एक माइंडमध्ये केफ्ट करायचं की आपल्याला या टॉपिकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटिंगमध्ये काय स्टडी करायचं आहे? ओनली इन्व्हेस्टमेंट इन शेअर्स, डिबेंचर अँड बॉन्ड्स. इन्व्हेस्टमेंट इन इक्विटी शेअर्स, इन्व्हेस्टमेंट इन प्रेफरन्स शेअर्स, इन्व्हेस्टमेंट इन डिबेंचर्स अँड इन्व्हेस्टमेंट इन बॉन्ड्स. आणि त्याच्या पलीकडचं काय आपल्याला स्टडी करायचं नाही आहे. त्याच्यामुळे आपण तेवढाच विचार करायचा. इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू AS13 फॉर अर्निंग इन्कम, dividend and interest. And here one important part we are going to discuss, that is, while making investment, 3 factors are to be considered. First is the liquidity, second is the security, and third one is the profitability. Liquidity means conversion capacity of asset into cash. Liquidity means conversion capacity of asset into cash. बघा, इन्व्हेस्टमेंट आपण केल्यानंतर त्या इन्व्हेस्टमेंटचं आपण कॅशमध्ये किती फास्ट फॉर्ममध्ये आपल्या गरजेला कॅशमध्ये कन्व्हर्जन करू शकत असतो, दॅट इज द लिक्विडिटी. आणि ती बघूनच लोक काय करत असतात? नीड बघूनच इन्व्हेस्टमेंट कोणत्या फॉर्ममध्ये करायचं हे पर्सन्स डिसाईड करतात, तशाच कंपनीज पण डिसाईड करत असतात. नेक्स्ट इज द सिक्युरिटी. सिक्युरिटी मीन्स सेफ्टी ऑफ द फंड्स. आपण इन्व्हेस्ट केलेला फंड जर सेफ असेल, सिक्युअर असेल आणि त्याची लिक्विडिटी हाय असेल, प्रॉफिटेबिलिटी हाय असेल, तरच कंपनीज काय करतात? अशा फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असतात. अँड लास्ट इज द प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. आपण इन्व्हेस्ट केल्यानंतर आपल्याला त्याच्यातून किती रिटर्न मिळणार आहे ते आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट असतं. असेट्स हेल्ड ॲट स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्व्हेस्टमेंट. बघा, आपल्याकडे जर स्टॉक असेल आणि तो ट्रेडसाठी ठेवलेला असेल तर ती आपली इन्व्हेस्टमेंट नाही आहे. इफ यू वॉन्ट मोअर प्रॉफिट्स, दॅट इज रिवॉर्ड, then you should ready to bear a risk and sacrifice to certain extent security and liquidity. बघा, जर आपल्याला जर रिवॉर्ड्स हवे असतील, प्रॉफिटेबिलिटी जर आपण विचार करत असेल, तर आपण सिक्युरिटी अँड लिक्विडिटी साठी सॅक्रिफाईस करण्यासाठी तयार झालं पाहिजे. एक एक्झाम्पल देईन मी तुम्हाला. जे काही मार्केट्समध्ये वेगवेगळ्या कंपनीज येतात बघा, ऑलवेज असतात, लोक येतात छान टाय आणि काय काय छान असं ड्रेसअप केलेलं असतं आणि आपल्याला सांगत असतात. काय सांगतात? आज तुम्ही एक 1 लाख इन्व्हेस्ट करा, तुम्हाला आफ्टर 2-3 इयर 5 lakhs मिळतील. असं असतं का ॲक्च्युअल मार्केटमध्ये? कधीच नसतं. म्हणजे लोक काय करतात? प्रॉफिटेबिलिटीचा विचार करून लिक्विडिटी अँड सिक्युरिटीला सॅक्रिफाईस करतात. पण जे वाईज पर्सन्स असतात, जे प्रॉपर इंटलेक्च्युअल डिसिजन घेतात किंवा एक रॅशनल डिसिजन घेत असतात, ती लोक काय करत असतात? त्या कंपन्याज काय करत असतात? लिक्विडिटी, सिक्युरिटी अँड प्रॉफिटेबिलिटीचा केअरफुली विचार करत असतात आणि काय करत असतात? इन्व्हेस्टमेंट करत असतात. ठीक आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज द अकॉर्डिंग टू AS13 classifies investments are classified. Government and trust securities issued by government and local authorities, bonds and debentures issued by companies, shares issued by companies, deposits with companies or banks, immovable property. Immovable property means land, building. आपण त्यांना वन प्लेस पासून अनदर प्लेसला मूव्ह नाही करू शकत, दॅट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी. Others, for example, partnership firm or jewelry, insurance policies, etc. But in this present chapter, in this particular module, we will consider only the securities relates to securities, that is the shares, bonds and debentures. Okay, baga, this is our first lecture, introduction of the investment accounting. And investment is our asset. Always investment shown at the asset side of the balance sheet. This is our asset. Short term investment, it is also known as the marketable investment, and this is shown on asset side of the balance sheet under the heading of current assets. Long term investment is called non current asset.
non-current investment, and that is made for more than one financial year, and short-term investment made for up to 12 months or up to one financial year for conversion of that investment quickly into cash at the time of the requirement. Okay, thank you.